आम आदमी पार्टी वालों स्वागत करता हाँ, तुहानू जी आया आखदा। एक नौजवानों नूं लैके अहम इशू ते एक विषय ते अज तुहाडे नाल रूबरू होए हैं। देश विच सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार जिहदी अगवाई मोदी साहब कर रहे हैं, उन्हें पिछले दिनों देश की सेना च भर्ती नूं लैके अग्निपथ नाम की योजना शुरू की या करन जा रही है, उसकी घोषणा की, जिहदे च सेना की भर्ती के नां ते नौजवानों नूं 4 साल लई फौज भर्ती किया जाऊगा, ना तो उस तो बाद कोई उन्होंने पेंशन दी जाऊगी, ना कोई फ्यूचर वास्ते कोई उन्हों का कोई प्रबंध किया जाऊगा, तो ना कोई रिवार्ड दिता जाऊगा। यानी कि मोदी सरकार अग्निपथ नाम की योजना के नाल देश नूं अग दे विच झोंकण की जिहड़ी कोशिश कर रही है, जिहड़ी बहुत खतरनाक है। और उहदा एक कल एग्जाम्पल आ गया, बहुत मंदभागा एक इंसीडेंट कल जिहड़ा हरियाणे च होया। एक नौजवान ने बीजेपी सरकार की इस योजना के खिलाफ जाते हुए सुसाइड कर लिया। रोहतक शहर के एक नौजवान ने। सो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अग्निपथ योजना देश च अग लाउण दी जिहड़ी है वो कम कर रही है। देश च नौजवानों च फौज भर्ती नूं लैके एक उत्साह, देश भगती की भावना एक नोबल कॉज मन्निया जाता है। लेकिन जिस तरीके नाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 8 सालों च जेड़े कि कहंदे सी असी हर साल 5 करोड़ नौजवानों नूं देश नौकरियां देवांगे, उस बीजेपी सरकार दे रजीम च अज देश च जिहड़ी बेरोजगारी दर है हाईएस्ट लैवल ते पहुंच गई है। यानी कि देश च पिछले 45 सालों च इतिहासिक बेरोजगारी दर वधी है, बेरोजगार वधे है। और सिर्फ ते सिर्फ बीजेपी सरकार ने झूठे लारे, झूठे दावे देण की कोशिश की है, लोगों को गुमराह किया। और उस कड़ी च जिहड़ी अग्निपथ योजना लैके आ रहा है, वह भी सीधा सीधा कोझा नौजवानों का मजाक है, देश की फौज का अपमान है। कि तुसी यही 5 करोड़ रोजगार देने का वादा करते सी या मोदी साहब नूं साडा सवाल है। और हैरानी उदों हुंदी आ कि आपां सारिआं ने देखिया पिछले सालों च कदी अमित शाह जिहड़े देश के होम मिनिस्टर साहब है वो कह दिंदे तुसीं पकौड़े बनाओ, ये भी रोजगार है। कदी किसी तरीके नाल देश के नौजवानों का मजाक उड़ाया, कदी किसी तरीके नाल। और नौकरी देण दे नां ते सिर्फ देश के सारिया संस्थावां का प्राइवेटाइजेशन किया है। और जिहड़ा काम करन जा रहा है ये तो अपने आप च अग्निपथ के नां ते देश नूं अग लाउण दी गल है। और उहदा कल एक सानू मंदभागा जिहड़ी खबर मिली आ। और असीं मोदी साहब की सरकार नूं कहना चाहुंदे आ, इमीडिएटली ये जिहड़ी योजना है तुहाडी, जिहदे च ना ते उहदे भविख नूं लैके कोई तुहाडे वल्लों योजना है, ना सेना की जिहड़ी सेवा आ, देश भगती की जिहड़ी सेवा की जिहड़ी भावना उहदा भी मजाक है। देश की सेवा च फौज भर्ती होना अपने आप च एक बहुत वड्डी प्राउड की गल है। लेकिन ये लगता है कि मोदी साहब की सरकार जिस तरीके नाल पिछले 8 सालों च प्राइवेट अदारियां नूं फायदा पहुंचाउंदी रही है, उसे ही फायदा पहुंचाउण वाली कड़ी च 4 साल सरकारी खर्चे ते ट्रेन करके नौजवानों नूं अंबानी और अडानिया नूं सीधा सीधा प्राइवेट घरानियां नूं
ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਅਮੀਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ 26,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ MLA ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਪਰਾਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੌਨ ਕਰਪਟ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਹੇ 1500 ਰੁਪਏ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਬਜਾਈ ਤੇ ਜਾਂ ਮੂੰਗੀ ਤੇ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਔਰ ਨੀਅਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਸੂਖਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਰਸੇਸ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਤਾਉਣਗੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਜ ਤੇ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਵਰਸਸ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ 2020 ਤੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਿ ਅਖੇ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਈਫ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਆ? ਸੋ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਜਾਂ ਖਾਮ ਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੇ ਉਭਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ। ਸੰਸਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੜੇ ਹੋਏ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਟੀਟੀ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਹੈ, ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਾਂਗੂ ਖੋਖਲੇ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਵਾਉਣੇ ਕਿ 36000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ 36 ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੀਗਲ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਚੱਲ ਕੇ ਸਟੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣਗੇ, 36000 ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਿਓ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸਲੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਅਖੀਰਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਆ ਆਪਣਾ ਬਰਨਾਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਰਵਾਦਾਰ ਹੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ ਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ, ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਵੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਹਰੇਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ ਏ ਪਾਰਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਰਾਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬੜੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੋਊਗਾ, ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚਲੋ ਬੀਬੀ ਜੀ
ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਈਵਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਏ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਲੂਲ ਜਲੂਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਬੜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊ, ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਆ ਸਾਰੇ ਖੋਖਲੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, HPC ਨੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਡੇਰਾ ਸੱਤਾ ਮੁਖੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ 20-20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਉਤਰਿਆ ਆ ਹੁਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ, ਚਲੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਲੜਾਈ, ਚਾਹੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੜਨੀ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੜਨੀ ਪਵੇ, ਡਟ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੜੂਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, MSP ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਵਿਚਲੇ ਦਲਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਔਰ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ।